बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सद कुरैशी हाँ ते तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम सोच विचार। नाज़रीन, अजकल मुल्क पाकिस्तान दी सियासी ते मुआशी सूरत हाल तुहाडे सामने है। किवें सियासी बुहरान ते मुआशी बुहरान पाकिस्तान नूं दरपेश है। इस हवाले नाल अज दे प्रोग्राम दे विच असीं गल करांगे किवें साडे मुल्क दे अंदर वज़ीर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक इनिशिएटिव लिता ते जनेवा दे अंदर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिहदे विच मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान दी मुआशी तौर पर मदद करने का ऐलान किया है। इसी बारे नाल गल करने वास्ते साडे नाल स्टूडियो से मौजूद हैं लियाकत गौहर साहब, माहिर इक़्तिसादियात ने। सर तुहाडा आमद का बहुत शुक्रिया। आसिम नसीर साहब मौजूद ने, सियासी तजिया निगार ने, सीनियर सहाफ़ी ने। सर तुहाडी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं गौहर साहब तुहाडे तो आगाज़ करांगा प्रोग्राम का। जनेवा कॉन्फ्रेंस जिहड़ी मुनक्किद हुई है की मकसद की सी? असद साहब, जनेवा कॉन्फ्रेंस जो है इसका ਇਹਦਾ बुनियादी मकसद ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਚ ਖੌਫਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰ ਵਸਾਇਲ ਨੇ। लाजम मैं समझना कि मौजूदा गवर्नमेंट ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह इकदाम बहुत आसान सी कि ये इंटरनेशनल कम्यूनिटी को चले गए और मैं समझना कि इस कॉन्फ्रेंस दे 2 फ़ायदे ने। एक तो खैर जो साडा मसला सी कि असी लोगों को रिवाइव करना है, नुकसान नूं काबू पाना है। दूसरा है कि इस दे ज़रिए हुकूमत ने इंटरनेशनल जिहड़ी बरादरी है उन्होंने अपने नाल जोड़िया क्योंकि पाकिस्तान गुज़श्ता 2 सालों के दौरान यूरोपीयन कम्यूनिटी साढ़े नाल नाराज़ सी। बिल्कुल इस तरह चीन जिहड़ा ना जी वो साढ़े नाल नाराज़ सी। वो बल्कि जसी पैक दी सुस्त रवि की वजह तो समझ रहे वो चांद सन रोल बैक ही कर दिता जाए। लेकिन चीन, यूरोपीयन कम्यूनिटी और दूसरे ममालिक जिहड़े ने, ईवन इस्लामिक कम्यूनिटी जिहड़ी साढ़े इस्लामी बरादर मुल्क ने, वो भी कोई एडे खुश नहीं सन। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का फायदा यह होया कि असी इंटरनेशनल कम्यूनिटी दे नाल एक अम्ब्रेला थले उन्हां नूं जोड़ लिया सी, जुड़ गए हैं और उन्होंने एहसास है कि पाकिस्तान एक जड़ा जी आफत तो गुजर रहा है तेरी मदद की कंट्री है और जड़ा ना जी ये साडा ही बरादर मुल्क है। बिल्कुल। और एक फ़ायदा होया हुण जनाब अली दे मकासद जड़े ना जी वो तवक्को तो ज़्यादा पूरे हो गए हैं। लोग असी समझ रहे सन कि पता नहीं इन्ने डॉलर जड़े ने इकट्ठे होणगे कि नहीं होणगे तो वो तकरीबन तुसीं अंदाज़ा करो ना 10 अरब तो ज़्यादा जड़ा ना जी तकरीबन होण। और ये बारे फिर है कि मजीद भी तवक्को की जा रही। बिल्कुल सर, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने जिमें $4.2 बिलियन दा और मैं समझना कि पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस करके अपने बारे इंटरनेशनली ओपीनियन तो ठीक की और नाल मदद भी हासिल कर ली। तीसरा फ़ायदा यह किया कि इस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारे मुल्कों को एहसास दिलाया कि भाई ये जड़ा आसमानी आफात का मसला है ये इंटरनेशनल है, ग्लोबल है और जिहड़ियां तरक्की याफ्ता कौमां ने उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि सारे जिहड़े मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते मौसमियाती आफात नूं कंट्रोल करन दी उन्हां दी मदद की जाए और अगर कोई नुकसान हो जाए तो उहदे विच सारे रल के उहदे नुकसान नूं पूरा। इहदे नाल चौथा फायदा होया है कि इंप्रैशन भी दूर हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन इनू मजीद ठीक करने वास्ते असी अगे सानू प्रैक्टिकली प्रूव करना पेगा कि सानू बैन अवी जोड़े लोग ने ममालिक ने उन्होंने जो भी साड़ी मदद की है उन्होंने उसी इस्तेमाल किस तरह कर। बिल्कुल सर, मैं वो बिल्कुल तुहाडे लावांगा। आसिम साहब तुहाडा बड़ा कड़ी नज़र है सियासी तजिया निगार तुसीं ते सियासी जिहड़ी हलचल है ते मुआशी जिहड़ी हलचल इस वक्त चल रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब दा बड़ा एक क्रेडिट जांदा कि उन्होंने सारी कम्यूनिटी नूं एक जगह इकट्ठा किया है तो असी एड तो इकट्ठी कर ली है। तुसीं की समझते हो कि किस तरह ट्रांसपेरेंसी नाल जी एड असी इकट्ठी की इस्तेमाल की जाएगी? असद पहली तो गल है बहुत शुक्रिया और मेरा पहला पंजाबी का प्रोग्राम है तो तुसीं मैनूं बुलाया तो थोड़ा डिफरेंट लगेगा। लेकिन देखो साढ़े पंजाब वसन वाले वास्ते एक चीज़ है कि सानू 2-3 जिहड़े सानू प्रोस्पैक्ट ने ये उन्होंने सानू देखना होएगा मुस्बत अंदाज नाल क्योंकि इस वेले जिहड़ा प्रोपोगेंडा हो रहा ना वो यह किया जा रहा है कि शायद सारा का सारा कर्ज है और इहदा सानू बहुत ज़्यादा जनाब शरह सूद बहुत ज़्यादा है। देखो जिन बैंकों के नाल साड़ी आलमी बैंक के नाल वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाल जो लोन ने वो 1% और 40 ईयर्स का है कि 40 साल
40 ਬਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਤਾ, ਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ 40% ਸੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਦਮ ਇਸਤਕਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ PDM ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਜਮਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਦਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਬਿਲਾ ਆਖਿਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਖੁਦਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਜਿਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਮ ਰਕਮ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਔਰ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਮੀਰੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੇਂ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਬ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। KPK 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ 6 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਉਹਨੀ ਤਾਮੀਰੇ ਨੂੰ, ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਫਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੰਡਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਹਾਨੀ ਆਫਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਔਰ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਸ ਤਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਅਗਰ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰੂਫ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਮ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਮ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਆगे ਚਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ PDM ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਖੀਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਲੇ ਦਾ ਮੁਤਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ? ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਏਡ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁxtਲਿਫ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੋਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ, ਇਨ ਟੱਚ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਮੁਲਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਿਕ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੋਰਡੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਗਾਲਬਨ 21-22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਲਰ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਰਾਮਦਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਰਾਮਦਾਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲੈਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਲਰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਇੰਪੋਰਟਸ, ਐਸੀ ਇੰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲੈਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਜਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਉਹ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫੋਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨੇਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁਨੱਕਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਫਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਲਾਬ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਡ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਏਗੇ? ਅਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਡੋਨਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਔਰ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੱਲ ਅਗਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2022 ਦਾ ਮੂਨਸੂਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਔਰ ਗੈਰ ਮੁਤਵੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈਵੀ ਫਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਕ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾदाद ਚ नहीं है तादाद, 3-4 करोड़ लोग बेघर हो गए। 3 करोड़ से ज़्यादा जो लोग थे मतलब कि वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਔਰ 80 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਮਤਲਬ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਅਫਰਾਦ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਿੰਧ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਖੁਦਾਈ ਆਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100% ਬਚਣਾ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਮ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੂਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਨੀ ਬਹਿਰਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ KPK ਗਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਨਵਰੀ ਅੱਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 3-4 ਮਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂਨਸੂਨ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰ ਔਰ ਜੂਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਮੂਨਸੂਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਤਦਾਦ ਕਾਰ बढ़ानी ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ PDMA ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ PDMA ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਦਾਦ ਕਾਰ ਨੂੰ बढ़ानाਗਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਦਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਆਏंगे ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੈਰਾਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਲਾਬਤਗਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਨ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਲਗਾਏਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਮ ਸਾਹਿਬ ਕਤਾ ਕਲਾਮੀ ਮਾਫ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 33 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਛੋਟੇ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ।
ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਟੈਗ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਮੇਡਾ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ। तो उस सर्वे के मुताबिक पूरे मुल्क विच तकरीबन 2 लाख कारोबारी अदारे, सनती और तजारती अदारे जिहड़े ना जी वो मुतासर होए ने, जिहदे विचों 25% जिहड़े ने जी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए ने और बाकी जिहड़े ने जी पार्शल उन्हां दे। फिर उन्होंने अच्छा हुण जिहड़ी असीं गल कर रहे हैं कि बेहतर इस्तेमाल दी, हुण अगर गवर्नमेंट नूं एड मिली है सैलाबज़दा लोकां नूं बहाल करन वास्ते ते उहदे विच गवर्नमेंट नूं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮੇਡਾ ਕੋਲ ਸਰਵੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਾਮ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਸਾ ਫਿਰ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾਤ ਮੌਸ਼ੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਐਲਾਨਾਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ 'ਚ ਵੀ 1-2 ਮਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ 2 ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਲਰ ਉਹ 2-2.5 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੇਮ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 2 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਲੋਲੀ ਸਟੱਡੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, 16 ਬਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਡਾਲਰ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ UAE ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਈਟ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ IMF ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪੇ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ IMF ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਤੇ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਚਡੌਗ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਆ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ 2005 ਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 2010 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਗੁੱਡਸ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਇਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ 6 ਮਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੀ ਮਿਜ਼ਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਤਮਾਦ ਮਜ਼ੀਦ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।